Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. आज आमे परशुराम भेट कविताटी आलोचना करिबा। कवि हेउछंती बलराम दास। प्रथमे कवि परिचित आरंभ करिबा। पंचसखा जुगर कवि हेउछंती बलराम दास। पंचसखा किए किए? बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास और अनंत दास। ए पंचसखा मानक मध्यरे अग्रज और श्रेष्ठत्वर अधिकारी होउछंती बलराम दास। गजपति महाराजा प्रताप रुद्र देवंकर समसामयिक होउछंती किए ना बलराम दास। अच्युतानंदଙ୍କ उदय कहानी अनुसार बलराम दास 1484 ख्रीष्टाब्द जन्म ग्रहण करथिले। किंतु आर्तवल्लभ महांती बट अवकाशर मुखबंधरे बलराम दासଙ୍କ जन्म 1472 ख्रीष्टाब्द बोली सूचना देइछन्ति। जगन्नाथ दासଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम हेउछि सोमनाथ महापात्र। तांकर जो ग्रंथ रहिछि जगमोहन रामायण सेथिरे कवि वर्णना करिछन्ति महापात्र सोमनाथ दासर तनय बलराम दास गीत जे अमृतमय। इठारे से सूचना देइछन्ति जे सोमनाथ महापात्रंकर पुत्र हेउछन्ति बलराम दास। मातांको नाम हेउछि माया देवी बा महामाया बोली केही केही कहिथांती, जम्बू देवी बा जमुना देवी। कौन कौन तांकर रचनावली रहिछि, तांकर सृष्टि संभार रहिछि? जगमोहन रामायण, बट अवकाश, भाव समुद्र, लक्ष्मी पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म गीता, वेदांत सार गुप्त गीता, अमरकोश गीता, दीप्तिसार गीता, विराट गीता, गरुड़ गीता, मनु गीता, ज्ञान चूड़ामणि, मृगुणी स्तुति, तुलाभीणा, गुप्त टीका, कुराल पुराण, ब्रह्म पुराण, कलि भागवत इत्यादि होउछि तांकर ग्रंथावली। आमर आलोच्य कविता हो जो परशुराम भेट। एही कविताटी जगमोहन रामायणर आदि कांडरू गृहीत। एही जगमोहन रामायण को दक्षिणी रामायण बोली मध्य कुहा जाय थाए। यह दांडी वृत्तरे रचित हेतिबारु यहाकू दांडी रामायण बोली मध्य कुहा जाय। काहाकू ना जगमोहन रामायण को। जगमोहन रामायण 1 लक्ष पद विशिष्ट। एथिरे 7टी कांड रहिछि। आदि कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदरा कांड, युद्ध कांड, लंका उत्तराकांड। आमर जो आलोच्य कविताटी आदि कांडरो गृहीत। कौन रहिछि कविताटी? कवितार नामकरण कौन रहिछि ना परशुराम भेट। परशुराम कहिले किए ना भगवान विष्णुंकर षष्ठ अवतार हेउछन्ति परशुराम। शिवंकर परम भक्त हेउछन्ति परशुराम। से परशुरामंकर भेट हेछि। भेटर अर्थ होछि साक्षात्कार बा मिलन। शिवंकर परम भक्त परशुरामंकर कहा सहित साक्षात्कार हेछि से विषय रे आमे कविताटीरू आलोचना कले बुझी पारिबा। मिथिला कटकरू से होइले बाहर बाटे राजा माने दियंती उपहार। मिथिला कटकरू से होइले बाहर। मिथिला कटकरू किए बाहर होइछन्ति? मिथिला कटक कौन ना जनक राजांकर राज्य होउछि मिथिला। देवी सीतांकर स्वयंवर संभाकू जेतबळे श्रीरामचंद्र लक्ष्मण विश्वामित्रंक सह जाइथिले ए स्वयंवर सभारे सीतांक पाणी ग्रहण करिबा पाई श्रीरामचंद्र शिव धनु को भग्न करिथिले। शिव धनु को भांगिथिले एवं देवी सीतांकर पाणी ग्रहण करी श्रीरामचंद्र अयोध्या गमन उद्देश्य रे मिथिला कटकरू बाहरिथिले। से दृश्य को वर्णना करा जायछि। जेतबळे बाहरी के आस्थिले विभिन्न राजा माने तांको उपहार दउथिले, तांको भेटी दउथिले, तांको उपायन दउथिले।
ସେଦିନ ବୈଶାଳୀପୁରେ ରହିଲେ, ରଜନୀ ପ୍ରଭାତେଣ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ରାତ୍ରି ହେବାରୁ ସେଦିନ କେଉଁଠାରେ ରହିଲେ? ବୈଶାଳୀପୁରରେ, ବୈଶାଳୀ ନଗରରେ ରହିଲେ। ରଜନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତ୍ରି। ପ୍ରଭାତେଣ ରାତି ଯେତେବେଳେ ପାହିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ସେଠାରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ସୁର ନଦୀ ଜିଣି ବିପୁଳ ବନେ ପାଇ, ସେଦିନ ନିଶି ତହିଁ ବିଶ୍ରାମିଲେ ଯାଇ। ସୁର ନଦୀ ଜିଣି, ସୁର ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ସୁର ନଦୀକୁ ପାରି ହେଇ ବିପୁଳ ବନକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ନିଶି, ସେଦିନ ରାତ୍ରି ତହିଁ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ସିଦ୍ଧ ବନେ ଯାଇ ରହିଲେ ଆର ଦିନ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସେ ଅତିଥି ବିତପନ। ସିଦ୍ଧ ବନେ ଯାଇ, ସିଦ୍ଧ ବନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମସ୍ଥଳୀ। ସେହି ସିଦ୍ଧ ବନରେ ଯାଇ ବିପୁଳ ବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେଦିନ ତହିଁ ଆର ଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅତିଥି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିଥି। ଚଉଠି ସମ୍ଭାର ବିଧି ତହିଁ କଲେ, ନିଶି ପ୍ରଭାତରୁ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ଚଉଠି ସମ୍ଭାର, ସମ୍ଭାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଉପକରଣ, ଆୟୋଜନ ବା ଯାହାକୁ ସମୂହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଚଉଠି ଉପକରଣ ବା ଆୟୋଜନ ବିଧି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସମାପନ କରିକି ନିଶି ପ୍ରଭାତରୁ, ରାତ୍ରି ସରି ଆସୁଥିବ, ପ୍ରଭାତର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାତ ସମୟ, ସେହିଠାରୁ କ'ଣ କଲେ? ପୁଣି ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ସେଦିନ ଦଶରଥ ଦେଖିଲା ବିପରୀତ, ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନିରିଘାତ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତା ଦଶରଥ, ଯିଏକି ସେଦିନ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ବିପରୀତ ଦେଖିଥିଲେ। ବିପରୀତ କହିଲେ କ'ଣ? ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଅମଙ୍ଗଳ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସିଦ୍ଧବନରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଥିଲେ, ସେଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଦଶରଥ ବିପରୀତ ଦେଖିଥିଲେ, ଅମଙ୍ଗଳ ଦୃଶ୍ୟମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ଅମଙ୍ଗଳ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପର୍ବତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନିରିଘାତ। ପର୍ବତ ଉପରେ ସେଦିନ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା, ଯାହାକି ଏକ ବିପଦର ସୂଚନା। ବାମ ନୟନ ସେ ସ୍ଫୁରଇ ଘନ ଘନ, ଗିଧ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ଇ ଉପରେ ଉଡ଼ଇ ପୁନ ପୁନ। ବାମ ନୟନ ସେ ସ୍ଫୁରଇ, ବାମ ଆଖି ବା ବାମ ନେତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି? ବାମ ନେତ୍ର ଡେଉଁଛି। ଏହା ହେଉଛି ବାମ ନେତ୍ର ଡେଇଁବା ହେଉଛି ଏକ ଅଶୁଭର ସଂକେତ। ଗିଧ ପକ୍ଷୀ, ଗିଧ ପକ୍ଷୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଶାଗୁଣା। ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ଇ ପୁନ ପୁନ, ଶାଗୁଣା ଉପରେ ଆକାଶରେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ବସଇ ଆସି କାକ, ଉପସର୍ଗ ବିଜେ ବୋଲନ୍ତି ଥୋକେ ଲୋକ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କାକ ପକ୍ଷୀ ବସିବା, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିପଦର ସୂଚନା। ଏହା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିକି କାକ ପକ୍ଷୀ ବସିଛି। ଉପସର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଗଜାତ ବିକାର ବା ବିପଦ ବା ଅଶୁଭ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ କାକ ପକ୍ଷୀ ବସିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିପଦର ସୂଚନା, ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ଶ୍ରୀରାମର ଆଗରେ ଶୃଗାଳ ରାବ ଦିଅନ୍ତି, କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଣ ଆକାଶେ କୁହୁ ଝଟକନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଶୃଗାଳମାନେ, ଶୃଗାଳ କହିଲେ ବିଲୁଆମାନେ ରାବ ଦିଅନ୍ତି, ଭୁକନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ନା କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଣ ଆକାଶେ କୁହୁ ଝଟକନ୍ତି। ଆକାଶରେ କୁହୁଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କୁହୁ କହିଲେ କୋଇଲିର ଧ୍ୱନି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହୁର ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆକାଶରେ ଦିନ ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇକି ତାହା ଅମାବାସ୍ୟା ପରି କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ହୋଇଲା ନ୍ୟୁନ, କିଜାଣି ଦିନକର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜହ୍ନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯାଇଛି, କମିଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ସେଦିନ ତାର ଉତ୍ତାପକୁ ହରାଇ ବସିଛି। ସେଦିନ ଯେପରି ଭାବରେ ରାତ୍ରିର ଅମାବାସ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ, ସେଦିନ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ପରି ପରିଣତ ହୋଇଛି। କି ଜାଣି ଦିନକର, ଦିନକର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜହ୍ନ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ।
ଧୂମକେତୁ ଉଦୟ ହୋଇଲା କି ଗଗନେ, ଦିବ ସେଣ ଉଦୟ ହୋଇଲେ ତାରା ମାନେ। ଧୂମକେତୁ ଲଞ୍ଜା ତାରା, ଯାହାକି ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଆକାଶରେ, ଗଗନେ କହିଲେ ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁର ଉଦୟ ହୋଇଛି, ଲଞ୍ଜା ତାରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା। ଦିବସେଣ, ଦିନରେ ଉଦୟ ହୋଇଛି ତାରାମାନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର କିରଣରେ ଦିନରେ ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କମିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି କଲା ପ୍ରାୟ ନଦୀ ସଇ ଦିବସ, ପ୍ରବଳ ହୋଇଣ ଯେ ବହଇ ବତାସ। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେପରି କୁହୁଡ଼ିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଏହା ଦିନ କି ରାତ୍ରି କିଛି ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ଦିବସ ବୋଲିକି କେହି ପ୍ରତୀୟମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବତାସ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପବନ ବହୁଛି। ଦଶରଥ ବିଚାରେ ଉପସର୍ଗ କଥା, ବଶିଷ୍ଠକୁ ରାଇ ବିଚାରେ ମହାରଥା। ଦଶରଥ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଉପସର୍ଗ କଥା, ଏହି ବିପଦର କଥା, ଏହି ଅଶୁଭ ସଂକେତର କଥା। ବଶିଷ୍ଠ, ଯିଏକି କୁଳଗୁରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର, ସେହି ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରାଇ କହିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆର ପରିଣାମ କ'ଣ, ତାର କାରଣ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏ ସଂକୁଣ୍ୟମାନ ଯେ ବିପରୀତ ଦିଶଇ, ମୋହର ମନକୁ ଏ ଶୁଭ ନ ଆସଇ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ନା ଏ ସଂକୁଣ୍ୟମାନେ, ସଂକୁଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକେତ। ଏ ଯେତେ ସବୁ ସଂକେତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବାମନେତ୍ର ସ୍ଫୁରଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କାକପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ବସିଛି, ପ୍ରଭାହୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆକାଶରେ ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା, ବିପଦର ସୂଚନା, ତାହାକୁ ମୋ ମନରେ, ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ଶୁଭ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୁଭର ସଂକେତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବଶିଷ୍ଠ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭେଟ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।